کیا آپ مستقبل میں امیر ہونا چاہتے ہیں؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ امیر لوگ امیر کیسے بنے ہیں؟ آخر امیر میں ایسی کیا خاص بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے دن پھیر لیتا ہے اور غریب ہمیشہ غریب ہی کیوں رہ جاتا ہے؟ آج کے دور میں ہر انسان پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے کیونکہ ہر کسی نے امیر ہونے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا رکھا ہے۔ امیر ہونے کا خواب تو ہر کوئی دیکھتا ہے مگر اس کی تعبیر صرف کچھ ہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ امیر اور غریب کے درمیان فرق صرف سوچ کا ہوتا ہے۔ آپ اپنی سوچ کو بدل کر اپنے دن پھیر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 8 ایسے طریقوں کے بارے میں بتائیں گے جن پر عمل کر کے آپ نہ صرف امیر ہو سکتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے عملی نمونہ بھی بن سکتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ نمبر 8، آپ اپنا دن اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں؟ دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پہ جاتے ہیں، سوشل میڈیا پر ٹائم گزارتے ہیں یا پھر مووی دیکھتے ہیں؟ اگر آپ یہ سب کر رہے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس طرح آپ اپنے امیر بننے کا سپنا کبھی پورا نہیں کر سکیں گے۔ دوستو، آپ نے سنا ہوگا کہ کتابیں بہترین دوست ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتابیں دوست ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی کامیابی کی کنجی بھی ہیں اور آپ کس طرح کتابوں کا استعمال کر کے امیر ہو سکتے ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز کے نامی گرامی سی اوز آپ کو کسی نہ کسی کتاب کے متعلق بات کرتے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ کتابیں نہ صرف آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہیں بلکہ آپ کی لرننگ بھی ہوتی ہے اور سیلف امپروومنٹ بھی۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ 85% امیر مہینے میں 1 سے 2 کتابیں ضرور پڑھتے ہیں۔ امیر اپنا زیادہ وقت کتابیں پڑھنے میں اس لیے بھی صرف کرتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اپنی کاروباری زندگی میں ان کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان مسائل کو پہلے کسی نہ کسی نے ضرور فیس کیا ہوگا اور اس کا حل بھی کسی کتاب میں ضرور ملے گا۔ کتابوں سے متعلق یہاں پر آپ کو ایک اور معلومات بتاتے چلتے ہیں کہ فارن لینگویجز اور کیریئر ریلیٹڈ بکس آپ کے کیریئر کو 4 چاند لگا دینے کے لیے کافی ہیں۔ اگر کتابیں پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہے تو آپ تھوڑے سے سٹارٹ کریں مگر روز کتاب پڑھیں اور وقت کے ساتھ ساتھ کتاب پڑھنے کا دورانیہ بھی بڑھاتے جائیں۔ نمبر 7، کیا مہینے کے آخر پر آپ کا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے اور آپ کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اگلے مہینے کی تنخواہ کا انتظار کرنا پڑتا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ صرف اپنی جاب پر ہی گزارا کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس آمدنی کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہوتا ہے۔ دوستو، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ایک وقت میں 2 جابز کریں۔ ایک وقت میں 2 مختلف جگہوں پر کام کرنا آپ کو ذہنی طور پر تھکا دے گا، اس لیے ہم آپ کو جاب کے علاوہ آمدنی کا دوسرا طریقہ بتائیں گے جو امیر لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں۔ پیسے کے بغیر زندگی کی سہولیات سے لطف اندوز ہونا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہر انسان کسی نہ کسی کام کا سہارا لیتا ہے۔ انسان کا رہن سہن اور اخراجات اس کی تنخواہ پر منحصر ہوتے ہیں۔ اگر تنخواہ اچھی ہوتی ہے تو آپ کے اخراجات بھی زیادہ ہوتے ہیں اور اگر تنخواہ زیادہ اچھی نہیں ہوتی ہے تو آپ کے اخراجات بھی کم ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ 1 سال تک بغیر کام کیے گزارا نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ غریب انسان ہیں اور امیر بننے کے لیے تھوڑی سی محنت درکار ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ اپنی جاب کے ساتھ ساتھ کوئی پیسو انکم کا ذریعہ بھی بنائیں۔ اس کے لیے آپ کسی ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں یا پھر کسی کمپنی کے شیئرز خرید سکتے ہیں۔ اس انویسٹمنٹ کو کرنے کے لیے آپ اپنی ماہانہ آمدنی میں سے کچھ پیسے ہر مہینے بچا کر رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے لیے پیسو انکم کے دروازے کیسے کھول سکتے ہیں، اس کے بہت سے سولوشن کتابوں میں پڑھنے کو ملیں گے اور اب تو آپ بھی جان گئے ہوں گے کہ امیر کا کتابیں پڑھنے سے کیا تعلق ہے۔ دوستو، یہ تو ہم آپ کو بتا ہی چکے ہیں کہ امیر ہونے کے لیے آپ کو اپنی جاب کے علاوہ پیسے ویز میں بھی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اس انویسٹمنٹ کے لیے پیسہ آئے گا کہاں سے؟ تو دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس سوال کا جواب آپ کو آگے ملے گا۔ نمبر 6، آسائشات زندگی کو آرام دہ بنانے کا ایک ذریعہ ہے اور ہر کوئی اپنی زندگی کو پر آسائش بنانے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ چیزوں کو پہلے قسطوں پر لے لیتے ہیں اور پھر ہر مہینے ان انسٹالمنٹس کو پورا کرنے کی تگودوں میں لگ جاتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ بھی ایسا کر رہے ہیں تو جان لیں اگر یہ انسٹالمنٹس اور قرضے آپ کی تنخواہ کا 40% سے زیادہ حصہ لے رہے ہیں تو آپ عنقریب بہت زیادہ غریب ہونے والے ہیں۔ اس لیے ایک وقت میں یا تو ایک ہی چیز کو قسطوں پر لیں یا پھر اس چیز کو قسطوں پر لیں جس کی قسط دینے میں آپ کی تنخواہ کا 40% حصہ صرف نہ ہوتا ہو، کیونکہ اگر آپ کی تنخواہ کا 40% حصہ قسطیں بھرنے یا قرضے چکانے میں لگ جائے گا تو آپ کے لیے پورا مہینہ تنگ پڑ جائے گا۔ نمبر 5، کیا آپ چیزوں کو خریدتے وقت ان کے پرائس ٹیگ پر ڈسکاؤنٹ یا سیل جیسے الفاظ کو ڈھونڈتے ہیں؟ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو جان لیں کہ آپ کا مائنڈ سیٹ امیروں والا نہیں ہے۔ جب آپ کم قیمت والی یا سیل میں سے چیزیں خریدتے ہیں تو وہ چیزیں معیاری اور اعلیٰ کوالٹی کی نہیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ جلد ہی خراب ہو جاتی ہیں اور پھر آپ کو سارا سال ان کی مینٹیننس پر خرچہ کرنا پڑتا ہے جو کہ اس چیز کی اصل قیمت سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔
तो इस तरह आप पैसे बचा नहीं बल्कि ज़ाया कर रहे होते हैं। नंबर 4, जॉब के लिए अप्लाई करते वक्त आप किस चीज को ज्यादा अहमियत देते हैं? जाहिर सी बात है कि तनख्वाह को। अगर आज हम आपको ये बता दें कि एक कम तनख्वाह से स्टार्ट लेकर कल को आप अमीर बन सकते हैं, तो दोस्तों आपने कभी किसी अमीर आदमी का इंटरव्यू सुना हो तो आपको ये बहुत बार सुनने को मिला होगा कि उनकी पहली तनख्वाह कितनी कम थी। दोस्तों आज के वक्त में डिग्री से ज्यादा आपकी स्किल्स और काबिलियत देखी जाती हैं, जो सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं मिलती हैं बल्कि प्रैक्टिकल वर्क करने से आती हैं। तो आप अपने कैरियर का आगाज इस जॉब से करें जहां से आपको ऐसी स्किल सीखने को मिल रही हो जिसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है। तनख्वाह भले कम ही क्यों ना हो, अगर आप उस जगह पर जॉब करके स्किल्स गेन कर सकते हैं तो कल को आप इसी स्किल्स की बिना पर अपना कारोबार भी शुरू कर सकते हैं, या फिर आपको नामी गिरामी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब की भी ऑफर मिल सकती है। नंबर 3, आपने सुना ही होगा कि टाइम इज मनी। वक्त अमीर और गरीब दोनों के पास एक जैसा होता है। ये वक्त का इस्तेमाल है जो गरीब को अमीर बनाता है। अगर आप ऑफिस जाने के लिए तैयार होने में ही 2 घंटे लगा देते हैं तो आप अमीर बनने का मौका जाया कर रहे हैं। फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग कहते हैं कि उनकी अलमारी में मौजूद सब टी शर्ट्स ग्रे कलर की हैं। सब शर्ट्स का कलर एक होने का फायदा ये है कि हर रोज सुबह उठने के बाद उनको ये सोचने में टाइम नहीं लगाना पड़ता है कि आज उनको किस रंग की शर्ट पहननी है। इसलिए पूरे हफ्ते पहनने वाले अपने कमरों की सिलेक्शन आप वीकेंड पर कर लें ताकि हर सुबह आपका टाइम जाया ना हो। सिर्फ कपड़ों की सिलेक्शन ही नहीं बल्कि आप अपने नाश्ते का भी मेन्यू पहले से बनाकर घर वालों को दे दें ताकि आपको हर सुबह ऑफिस जाने से पहले ये ना सोचना पड़े कि आपको नाश्ते में क्या खाना है। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ नाश्ते और कपड़ों की सिलेक्शन से आप अपने वक्त का इफेक्टिव यूज कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। घर से ऑफिस जाने के लिए भी तो वक्त लगता है। अब इस वक्त को हम जिंदगी से निकाल तो सकते नहीं हैं, मगर हम इस वक्त का अच्छे से इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। अगर आपको ऑफिस जाने में 2 घंटे का वक्त दरकार है तो कोशिश करें कि आप अपनी रहाइश भी ऑफिस के आसपास ही रखें ताकि ऑफिस जाने में आपका कम से कम वक्त लगे। जो लोग अलग से रहाइश अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो घर से ऑफिस जाने वाले वक्त के दौरान एक अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, पूरे दिन को इफेक्टिव गुजारने की प्लानिंग कर सकते हैं और पूरे दिन में करने वाले कामों की फहरिस्त भी बना सकते हैं ताकि उनको मालूम हो कि उनको सारा दिन में क्या क्या काम करने हैं। अमीर अपने हर दिन की टू डू लिस्ट इस वजह से बनाते हैं ताकि उनको अपने दिन भर के कामों के मुतालिक मालूम हो। जब इंसान को मालूम होता है कि उसने क्या क्या काम करने हैं तो वो वक्त जाया किए बगैर पहले उन कामों को सरंजाम देता है और नतीजतन उसके पास बहुत सारा वक्त बच भी जाता है। इन सब तरीकों के अलावा टिम फेरिस ने अपनी किताब 4 Hours Work Week में बताया है कि आप अपनी जॉब के साथ ही अमीर कैसे बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको इस बारे में बताएं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स के बाद ही हम फैसला कर सकेंगे कि हमें इस पर अलग से वीडियो बनानी है या नहीं। नंबर 2, गरीब आदमी हमेशा बचत करने के चक्रों में होता है और अमीर आदमी इन्वेस्टमेंट करने के नित नए तरीके ढूंढता है। बचत करना बुरी बात नहीं है, मगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए गरीब आदमी के पास सेविंग का होना बहुत जरूरी होता है। आप जब बाजार जाते हैं तो आपको जो चीज पसंद आती है आप वो खरीद लेते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो हम आपको बताते चलें कि आप मुस्तकबिल के लिए सेविंग नहीं कर सकते हैं। अगर आप अमीर होने के लिए किसी कारोबार में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए पैसे बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप यूं ही कोई भी चीज पसंद आने पर खरीद लेंगे तो आप अमीर तो नहीं हो सकेंगे मगर गरीब जरूर हो जाएंगे। हम आपको जापानी तरीका बताएंगे जिसके जरिए आप पैसों को न सिर्फ अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि ज्यादा से ज्यादा सेविंग करके इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। काकीबो टेक्निक एक जापानी सहाफी की इजाद है जिसको जापानी इस्तेमाल करते हैं। ये तरीका सिर्फ जापानियों के लिए ही नहीं है, आप इसे इस्तेमाल करके पैसे की बचत कर सकते हैं। इस तरीके के मुताबिक सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपको पैसा कहाँ खर्च करना है, यानी कि आपकी जरूरियात क्या हैं। आप अपनी जरूरियात की एक लिस्ट बना लें और जब बाजार में जाएं तो सिर्फ वही चीज खरीदें जो आपकी लिस्ट में मौजूद है। लिस्ट के अलावा कोई चीज न खरीदें। इस तरह आप फजूल खर्ची नहीं कर सकेंगे और सिर्फ जरूरियात की चीजें ही खरीदेंगे। वो पैसे जो आप जरूरत के अलावा की चीजें खरीदने में सर्फ करते थे वो अब आपकी सेविंग होंगी और महीने के आखिर में आप खुद इस बात को महसूस कर सकेंगे कि आपकी बचत पिछले सालों की निस्बत कहीं ज्यादा है। नंबर 1, अमीर आदमी जानता है कि पैसा बनाना कितना ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उसने अपना नाम और पैसा बनाने के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना किया होता है। मुश्किलात तो गरीब के हिस्से में भी आती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि गरीब आदमी मुश्किलात का रोना रोता रहता है जबकि अमीर आदमी कंप्लेन करने और अपनी किस्मत का रोना रोने की बजाय मसले को हल करने की तरकीबों पर सोचो विचार करता है। गरीब आदमी को लगता है कि उसके मसले का कोई हल नहीं है, वो इसे अपनी तकदीर समझकर मान लेता है और आगे बढ़ने के रास्ते को खुद ही ब्लॉक कर देता है। अमीर आदमी को यकीन होता है कि हर मसले का कोई ना कोई हल है और वो अपनी काबिलियत पर भरोसा करता है। यही एतमाद अमीर को अमीर तरीन बना देता है और गरीब की खुद एतमादी की कमी उसकी कामयाबी की राह में रुकावटें खड़ी कर देती है।
दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मजीद दिलचस्प और मालूमात से भरपूर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।